اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، یعنی جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی ترتیب تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ پھر اس طرح، لیکن جو قرآن نازل ہوا تھا اس کی ترتیب الگ تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ شروع ہوئی۔ تو ترتیب کے جو اعتبار ہے مصحف کی، اس اعتبار سے سورہ فاتحہ سے بات شروع ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ آیات کے بعد پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے الف لام میم، اور اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن مجید کا مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے پہلا تعارف، قرآن کا پہلا تعارف کہ یہ چیز ہے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا پہلا تعارف جو کرایا، انسانوں کو جو بتایا کہ یہ ہے کیا چیز، یہ کتاب کیا ہے، یہ کلام کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے، یہ آیات کیا ہے، سب سے پہلا تعارف کرایا۔ تعارف کہتے ہیں کسی چیز کا انٹروڈکشن، پریچے، جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دینا۔ مثلا آپ مولانا موصوف کو نہیں جانتے تھے تو اظہری صاحب نے کہا کہ یہ مدرسہ قادریہ کے مدرس ہے، یہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر انوار صاحب قادری مجیدی ہیں جو مدرسہ قادریہ پڑھتے ہیں اور بہت اچھی تفریح کرتے ہیں، تو آپ کو ایک جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب عبدالحنان قادری نعت پڑھ لے آئے تو انہوں نے بتایا کہ مدائن شریف کے ممتاز نعت ہے اور اتنے لب و لہجے میں، یہ تعارف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعارف، پریچے کرانا۔ اور تعارف کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کا تعارف اور پریچے کرایا جا رہا ہے اور جس زبان میں پریچے کرایا جا رہا ہو، جن الفاظ میں پریچے اور تعارف کرایا جائے وہ الفاظ آپ جانتے ہوں۔ اگر کسی شے کے تعارف میں جس شے کو آپ نہیں جانتے اگر ایسے کلمات استعمال کی جائیں جو کلمات بھی آپ نہیں جانتے تو پھر تعارف کیا ہوا؟ ہمیں بات آئی؟ جیسے عربی میں ایک لفظ ہے اسد، اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ اب اسد کا تعارف کرنا، اسد کون ہوگا؟ اب میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہندی آتی ہے، اردو آتی ہے، تو میں کہوں گا اسد شیر کو کہتے ہیں۔ اب شیر آپ جانتے ہیں، ببر شیر، جنگل کا راجا، آپ سمجھ گئے کہ اسد کیسے کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اب میں آپ سے کہوں کہ اسد کیسے کہتے ہیں تو میں کہوں کہ ہزبر کو اسد کہتے ہیں، تو اب آپ پوچھیں گے ہزبر کیسے کہتے ہیں، میں کہوں گا زرغام کو ہزب کہتے ہیں۔ ہزبر کہتے ہیں، زرغام کیسے کہتے ہیں کیونکہ فہد کو زرغام کہتے ہیں۔ فہد کیسے کہتے ہیں، بات چلے۔ اب یہاں سے بات چلے گی کہ تو یہ تعارف نہیں ہو پایا، ایک لفظ کے مقابلے میں دوسرا لفظ، جس لفظ سے آپ نے آشنا، جس کا ترجمہ مطلب آپ کو نہیں پتا، تو پھر تعارف تو نہیں ہوا نا کوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ جس چیز کا تعارف کرایا جائے تو اس لفظ سے کرایا جائے کہ جو لفظ کا معنی آپ کو معلوم ہے۔ اب اس کائنات کی ایک عظیم شے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا پہلا تعارف، کہ اس سے پہلے ابھی آپ قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کہ پہلا تعارف ہے قرآن کا، اور شروعات یہاں سے ہوتی ہے الف لام میم۔ قرآن کا کیسا تعارف ہے کہ الف کو انسان تو فرشتہ بھی استعمال نہیں، یہ کن الفاظ میں تعارف کرا دیا قرآن کا؟ قاعدہ تو یہ ہے تعارف کرانے کا کہ ان الفاظ میں بات ہو جن کا معنی اور ترجمہ اور مطلب جانتے ہو لوگ۔ اگر قرآن کا پہلا ہی تعارف اتنا مشکل اور سخت ہو گیا کہ جس کا کلام ہے وہ جانتا ہے یا جس پر نازل ہوا وہ جانتا ہے، باقی کائنات اس زمین و آسمان کے بیچ میں الف لام میم کا مطلب اور ترجمہ کوئی نہیں جانتا، تو جو لفظ کوئی نہیں جانتا ان الفاظ کے ذریعے تعارف کیوں بیان کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قادری، جشن غوث العالم، جانشین تاجدار اہل سنت، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، کیا بات،
بات سمجھ میں آئی؟ الف لام میم آپ کو 30 نیکیاں تو مل گئی، لیکن مطلب نہیں جان سکا، کوئی نہیں جان سکا، انسانوں میں بھی کوئی نہیں جان سکا، جناتوں میں کوئی نہیں جان سکا، فرشتوں میں بھی کوئی نہیں جان سکا۔ لوگوں نے کچھ اندازے تخمینے لگائے ہیں، مگر وہ اندازے تخمینے ہیں، وہ الف لام میم کا معنی بیان کر کے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہی اللہ کی مراد ہے۔ اندازے تخمینے بزرگوں نے بیان کیے اپنے اپنے حساب سے، کسی نے کہا کہ حروف مقطعات سے کتاب مراد ہے، کسی نے کہا کہ اس سے علم مراد ہے، کسی نے کہا کہ اس سے غیب کی خبر مراد ہے، الگ الگ۔ صوفیوں کے درمیان جب بات آ گئی تو انہوں نے الگ الگ معاملے لیے، مگر یہ سب تخمینے اور اندازے اور اٹکلے ہیں۔ بلکہ قرآن کے لفظ میں کہا جائے تو رجم بالغیب ہے، اللہ تو کیونکہ جب معلوم ہی نہیں کسی کے بارے میں تو رجم بالغیب ہے، اندازہ ہے، اپنے اپنے مکاشفات ہیں، اپنے اپنے واردات قلبی ہے، اپنے اپنے فتوحات ہیں، اس کے حساب سے اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ معنی اللہ کی مراد بھی ہو یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ معنی تو بتایا نہیں اللہ نے کسی نے۔ اب ایسے مشکل ترین الفاظ، اب آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں، یہ بھی غلط۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ الف لام میم کا کوئی معنی ہی نہیں، یہ بے معنی الفاظ ہیں، یہ بیکار اور یونی اور زائد الفاظ ہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ پھر تو یہ بات ہو جائے گی کہ اللہ کے کلام میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، بیکار ہے، فالتو ہے، یعنی اگر انہیں قرآن سے نکال بھی دو تو قرآن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ آپ کہہ نہیں سکتے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہر لفظ کسی نہ کسی حکمت، کسی نہ کسی معنی، مفہوم پر دلالت کر رہا ہے، مگر کوئی جانتا نہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں لوگ جانیں، مگر ابتدا اس سے کلمات سے کرتا ہے، اور ارادہ یہ فرماتا ہے کہ ان 3 کلمات کو کوئی نہ جانے۔ واہ 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 واہ، وہ چاہتا ہے کہ لوگ جانیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ اس کتاب میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ایسی عظیم الشان اور معتبر اور عظیم کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی گمان نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی تذبذب نہیں۔ اس کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہے کہ پوری کائنات اس کتاب کی اہمیت سے واقف ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارادہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کو مکمل کوئی جان نہ سکے۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ علماء نے اپنے اپنے علم کے استداد کے حساب سے اس کے معنی بھی بیان کیے، ایسا کیوں ہوا ہے، حکمتوں کو بیان کیا ہے، قرآن کے اعجاز کو بیان کیا ہے لوگوں نے۔ میں ایک بار حیدرآباد میں تھا تو وہاں عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا اعجاز قرآن پر، میں بھی وہاں تھا، ان لوگوں کو پتا چلا کہ میں بھی ہوں تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے۔ اب مجھے جانا تھا، اسی دن میری واپسی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اعجاز قرآن پر کوئی سیمینار میں کیا مقالہ پڑھ لیں جب وہ اعجاز قرآن ہی ہے، تو کیا اعجاز تو کہتے ہی اس کو ہے کہ اس جیسا بندے کی قدرت میں نہ ہو۔ ہم کیا بیان کر لیں گے اس میں اعجاز قرآن؟ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن اول سے آخر تک پورا ایک معجزہ ہے، ہر آیت، ہر سورت، ہر لفظ میں ایک اعجاز ہے، اور کیا کہیں گے؟ خیر یہ ایک مذاق کی بات تھی تو میں ان سے کر کے چلایا، لیکن آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ارادے ہیں اس آیت کریمہ۔ ایک تو یہ کہ پوری دنیا قرآن کی اہمیت سے واقف ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا ان الفاظ سے واقف نہ ہو۔ تو جب قرآن کے تعارف سے دنیا واقف نہ ہو تو پھر قرآن کی اہمیت کیسے بنے گی؟ علماء نے فرمایا کہ قرآن کی اہمیت ایسے بنے گی کہ اگر مکمل قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کے تو پھر صاحب قرآن کی اہمیت کم ہوگی۔ پھر جس پر قرآن نازل ہوا ہے، جس کو قرآن کا معلم بنایا تھا، جس کو قرآن کے رموز و اسرار کو بیان کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی اہمیت لوگوں کی نظر میں کم ہو جاتی ہے۔ لہذا کچھ آیتیں ایسے ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کی تفسیر کرنے کے بعد مفسر یہ کہہ کر قلم رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دے کہ اب اس کے آگے اگر کوئی جانتا ہے تو رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قادری، نعرہ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور شان اور عظمت ظاہر ہو. آپ سوچیں کہ جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو بھی حضور جانتے ہیں, تو جس کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس کو حضور کیوں نہیں جانیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ہم اور آپ بھی جان رہے ہیں اس کو حضور نہیں جانیں گے. حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اس کو بھی جانتے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا. تعلیم جبرائیل, امیر بینائی کہتے ہیں کہ تعلیم جبرائیل فقط ایک بہانہ تھی. تعلیم جبرائیل فقط ایک بہانہ تھی. حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. تو حضور کے علم کا عالم تو یہ ہے کہ قرآن کے وہ الفاظ جن کا معنی کوئی نہیں جانتا حضور اس کا معنی جانتا. تو اب ہو گئی الف لام میم. ان الفاظ کو تو آپ پڑھیں, ایمان رکھیں, ثواب حاصل کریں, مگر سمجھ نہیں سکتے, نہ کوئی سمجھا سکتا. صرف اللہ جانتا ہے, اس کا حبیب جانتا ہے. اور جو صوفیہ کے کشف کے ذریعے جو کچھ اشارے ظاہر ہو گئے ہوں وہ اشارے ہیں, باقی اللہ کی مراد تو کوئی جان ہی نہیں سکا رسول کے علاوہ. اور ابس اور بے معنی بھی اس کو کہہ نہیں سکتے کہ قرآن پورا کا پورا ایک حکیم کا کلام ہے. اللہ حکیم ہے, علیم و خبیر ہے, اس کا کلام تو ابس ہو نہیں سکتا, بیکار ہو نہیں سکتا. لہذا معنی بھی ہے, مفہوم بھی ہے, مصداق بھی ہے, وہاں اللہ کی مراد بھی ہے. بس یہ ہے کہ اس کو انسان اور جنات و فرشتے جانتے ہیں. اب یہ کم علمی اس لیے رکھی گئی تاکہ کوئی شخص, کوئی فرشتہ, کوئی جنات, کوئی انسان رسول اللہ کے علم کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی دلیل کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کر ہی دیا کہ ہم بھی حضور کے برابر جانتے ہیں. ایک صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اس میں حضور کی کیا خاص بات ہوگی, اتنا تو کوئی بیل, بکری, گدھے, پاگل, بچے, مریض سب جانتے ہیں. جب قسمت ہی خراب ہو جائے کسی کی, قسمت میں کسی کے اگر اللہ تعالیٰ کھیت لکھ دے, محمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر باغ لکھ دے قسمت میں کوئی, تو آموں کا باغ قسمت میں لکھ دے تو لکھ ہی گیا, کیا بات, لکھ گیا کہ نہیں. کسی کی قسمت میں اللہ نے گیہوں لکھ دی, مل کے رہیں گے کہ نہیں ملیں گے. کسی کی قسمت میں جھوپڑی لکھ دی, جھوپڑی ملے گی. کسی کی قسمت میں تاج محل لکھ دیا تو تاج محل. کسی کی قسمت میں اگر جہنم لکھ گیا تو مل کے رہے گا. اس پہ تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو بس قسمت میں جہنم لکھا ہوا تھا, ورنہ قرآن کے اتنے عظیم الشان دلائل کے باوجود آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا علم تو گدھوں کو بھی ہے. استغفر اللہ. اب سوچو اگر قرآن کسی ایسے آدمی سے پڑھ لیا ہوتا آپ نے کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہتا ہے کہ یہ علم گدھوں کو بھی تھا, کہاں ہوتا ٹھکانا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی ناظرہ ہو کہ حفظ ہو, یہ بھی سنیوں سے ہی پڑھا کرو. کتاب تو اگرچہ ہدایت دینے والی ہے مگر پڑھانے والا تو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ الفاظ جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا, یہ قرآن کا تعارف ہے. اب قرآن کے تعارف میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کا مکمل علم صرف صاحب قرآن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے علاوہ اور اس کے پورے مطلب اور مفاہیم کوئی جانتا نہیں. اب کوئی یہ کہہ دے آپ سے کہ حضور کیوں جانتے ہیں جب کوئی نہیں جانتے. جان گیا ہے یہ تاکہ دونوں شانیں برقرار رہیں, قرآن کا بھی کھیل نہ بن سکے اور شان رسالت کو بھی کوئی ہلکے میں نہ لے سکے. فرمایا الف لام میم, ابتدا ہی ان الفاظ سے کر دو جن کو کوئی نہیں جانتا. تو شروع ہی میں اس بات کا گلا گھونٹ دیا جائے کہ رسول اللہ کی برابری تم کر سکتے ہو, کوئی برابری نہیں ہو سکتی. جب یہ بات ظاہر ہوئی تو پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس طرح کے لوگ فرقہ بنا تھا واقعہ بھائی, ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں کا ایک ہی علاج ہے, انہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دو. اب سمجھ میں آئے گا ان کو کہ آگ جل رہی ہے کہ جلا رہی ہے کہ نہیں جلا رہی. سب جو تم ہو کہتے ہیں ہم ہیں کہ نہیں پتہ نہیں. ایسے ہی ایک مناظرہ کرنے آ گیا امام اعظم سے اس ٹائپ کا آدمی, تو اپنے خچر پہ بیٹھ کے آیا تھا. امام اعظم نے اپنے شاگرد سے خچر چھڑا. وہ کہتا تھا کہ ہے تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں. خچر چھپا دیا. جب جانے لگا کہ میرا خچر کہاں ہے تو کون سا خچر,
खच्चर क्या होता है? अरे भाई जिस पर बैठ गया तो तुम किस पर बैठ गया? अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम अपने बारे में ये कह रहे हो कि मुझे पता नहीं कि मैं हूं भी कि नहीं, तो फिर खच्चर के बारे में क्या यकीन करे, है कि नहीं? इसी बात पे मुनाज़रा आ गया। तो एक फिरका ऐसा भी था जिसको अपने आप में शक था कि हम भी हैं कि नहीं है, ये पहाड़ पहाड़ है कि नहीं है, ये जमीन जमीन है कि नहीं है, ऐसे भी लोग थे। मगर फिर भी कुरान क्या कह रहा है? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में, ये अजीम शान किताब है, इसमें शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब ये कैसे कह सकते हैं कि शक की शुबे की कोई गुंजाइश नहीं? इसलिए कि ये कलाम, ये किताब, ये बातें खालिक की, अल्लाह की। जिसको शक करना हो वो इस बात पे शक करे कि अल्लाह है कि नहीं है। अगर अल्लाह का होना तस्लीम कर लिया तो फिर ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फिर इस किताब में शक की गुंजाइश नहीं। और जब तुम्हें अल्लाह ही के होने का इकरार नहीं है तो फिर किताब से तुम्हारा लेना देना क्या? किताब में शक तो शक, लोगों ने किताब ही का इनकार कर दिया, अल्लाह ही का इनकार कर दिया लोगों ने। लेकिन इस किताब के मफाहीम, इस किताब के मानी, इस किताब का इल्म, इस किताब में जो बयान किया जा रहा है, अगर आप इनाद और नफरत को अलग रख दें, दुश्मनी को और जिहालत को अलग रख दें, इल्मी बुनियादों पर अगर बात करने आए तो इस किताब के एक एक हर्फ शक और शुबे से पाक, बेशक बेशक बेशक, हक, सुभान अल्लाह। हर चीज हक पर मबनी। और ये भी कुरान का एजाज है कि 1400-1500 साल हो गए कुरान नाजिल होकर, अब तक उसके मफाहिम और मानी सामने निकलते चले आए, क़यामत तक निकलते रहेंगे, लोग उसमें कोशिश करते रहेंगे, इल्म आता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सबसे अता करता रहेगा। तो ये अजीम शान किताब। सबसे पहली बात क्या हो गई? लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है। तुम्हारे लिए कुरान कैसे काफी होगा जब तुम कुरान के तारुफ के शुरू के 3 हर्फ तो नहीं जानते? बेशक बेशक, जरूरी है कि तुम कुरान को साहिब कुरान के साथ लो। बेशक, सुभान नबी अल्लाह। करीम से अलग करके कुरान को लोगे तो फिर कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हुजूर के साथ कुरान, लोगों ने खाली कुरान को पकड़ा, 2 वक्त की नमाज ही खा गए, बगैर रसूलुल्लाह के पकड़ लिया कुरान को, कहा 3 वक्त की फर्ज नमाज है, 2 वक्त की नमाज गई। आपको मालूम है कि जिस 2 वक्त की नमाज का इनकार करने का मतलब यह है कि ये जो 3 वक्त की पढ़ रहे हो ये भी नहीं जोड़ी जाएगी पढ़ने में। अगर कोई शख्स 5 नमाजों पर इकरार करता हो, ईमान रखता हो और न पढ़ पाता हो 5, सो के उठे देर से, फजर निकल गई, जोहर पढ़ ली, असर की नमाज पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, मगरिब पढ़ते ही नींद आ गई, सो गए, इशा भी बोलोगे, 3 वक्त की पढ़ी तो 3 लिखी जाएगी, 3 वक्त की। लेकिन 2 नमाजों का इनकार कर दिया सिरे से और पाबंदी से पूरी जिंदगी 3 पढ़ते रहे, नाम है अमाल में 3 लिखी नहीं जाएगी, कज़ाई चलती रहेगी और बल्कि कुफ्र लिखा जाएगा। बेशक, समझ में आई बात? तो कुरान करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अगर दिमाग लगाया तो गए गुमराही की तरफ। अब चूंकि अजीम शान किताब है, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, हिफ्ज की दर्जगाह को सबसे छोटी दर्जगाह समझा जाता है। लोग पूछते हैं रस्ते कौन मदरसे में क्या चलता है? क्या बात है, हिफ्ज चल रहा है, दर्स निज़ामी छोटी दर्जगाह। दुनिया का रिवाज तो ये है कि प्राइमरी स्कूल की एक अहमियत है, उससे ऊपर मिडिल स्कूल की एक अहमियत है, फिर हाई स्कूल की एक अहमियत है, फिर इंटर कॉलेज की। जैसे जैसे किताबें बड़ी होती चली जाएंगी, दर्सगाह की अहमियत बड़ी होती चली जाएगी। 12वें से ऊपर आप बीए करने आए तो डिग्री कॉलेज में उसकी अहमियत बढ़ गई, फिर आप मेडिकल कॉलेज में चले गए, उसकी अहमियत और बढ़ गई। आप सोचे कि एक प्राइमरी स्कूल 5वें तक का 100 बीघे में बनाया, 20,000 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, मगर है कहां तक? 25 बीघे में एक मेडिकल कॉलेज बनाई और 400 लड़के उसमें पढ़ते हैं। इधर 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, 100 बीघे में बना हुआ है, 1,000 लोग वहां टीचर हैं, इधर 400 बच्चा पढ़ रहा है, 100 टीचर हैं 20 बीघे में। अहमियत किसकी ज्यादा है? मेडिकल कॉलेज। क्यों भाई? किताबें बड़ी है, कोर्स बड़ा है, तालीम बड़ी है। छोटी तालीम कम है, बड़ी तालीम ज्यादा है। अब जरा सोचो कि जिस छोटे से इदारे को तुम
वाह वाह एक वाह कमरे को मान के चल रहे हैं, उसमें तालीम किस चीज की हो रही है? उस किताब की तालीम कि जो किताबों के बाप में सबसे अफजल तरीन किताब, सुभान अल्लाह, नारे वैसी किताब उस किताब से पहले न दुनिया में नाजिल हुई, न कयामत तक कोई वैसी किताब आ सकेगी। उस किताब की मिसाल नहीं हो सकती, उस जैसी किताब नहीं हो सकती, उसकी तरह की किताब नहीं हो सकती। ऐसी अजीम और शान किताब कि जिसके तारुफ में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है इसमें न कोई चीज घटाई जा सकती है, न कोई चीज बढ़ाई जा सकती है, न कोई चीज मिटाई जा सकती है, न इसकी तरह कुछ लाया जा सकता है। आप सोचे कि इंसान तो इंसान, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इनकार करने वालों, तुम अपने दोस्तों को जमा कर लो, तमाम इंसानों को जमा कर लो, तमाम जिन्नातों को जमा कर लो, अपने तमाम वफादारों मोहसिनों को जमा कर लो, और इस किताब की एक सूरत की तरह कोई सूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न दस्तारे बंदी, ताजदारे अहले सुन्नत, शहीद बगदाद। आप सोचें कि जिस दरगाह में मुतनब्बी और हमासा पढ़ाई जाती है, वो दरगाह तो बहुत बड़ी मानी जा रही है, जिसमें मुजमहरात और सालीक और मुअल्लकात पढ़ाए जाते हैं, वो बहुत बड़ी दरगाह है। जिसमें बैजावी और जिसमें बुखारी शरीफ और हिदाया पढ़ाई जाए, बहुत बड़ी दरगाह है। मगर जहां इन सारी किताबों का सरचश्मा और मंबा पढ़ाया जाए, वाह 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 वाह, जहां पर अल्लाह की किताब पढ़ाई जाती हो जिस हुजरे में, वो हुजरा सबसे छोटी दरगाह है, सबसे कम अहमियत की दरगाह है। होना तो उल्टा चाहिए था, इस सारी दरगाहों की अहमियत कम होती, और जिस दरगाह में कुरान पढ़ाया जा रहा होता उसकी अहमियत सबसे ज्यादा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होना चाहिए था। आप सोचें कि इमाम बुखारी जब रसूलुल्लाह की हदीस लेते और लिखते, 2 रकअत नमाज पढ़ते थे, बावजू गुस्ल करते, 2 रकअत नमाज पढ़ते, फिर जाकर लिखते। आप सोचिए कि जिस दरगाह में अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है, हदीस की बात ही नहीं, अल्लाह का कलाम, उसकी अहमियत सबसे कम है। ये तो एक अजीब और गरीब सानेहा है। सबसे अजीम हदीस में खुद आया, हुजूर ने फरमाया खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है, खैरुकुम तुम में सबसे बेहतर वो है, खैरुकुम तुम में सबसे बेहतर वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सुभान जो अल्लाह, कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, वो तुम में सबसे बेहतर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सबसे बेहतर है, सबसे खैर वाला है, सबसे भला है। कौन? जो कुरान पढ़ता पढ़ाता, उसी को आप समझते हैं सबसे छोटा है, ये सबसे सस्ता है, ये सबसे कम है। कौन? जो कुरान पढ़ाता। मुफ्ती साहब बड़े हैं, कुरान पढ़ाने वाला छोटा है। अल्लामा साहब बड़े हैं, कुरान पढ़ाने वाला छोटा है। तो अजीब और गरीब बात हो गई। कुरान सबसे अजीम किताब है, तो जो ये किताब, आप सोचिए कि जब ये सबसे अजीम किताब है तो इस किताब को छूना भी इबादत हुआ, इसको देखना इबादत हुआ, सर पे रखना इबादत हुआ, सीने से लगाना इबादत हुआ, इसको पढ़ना इबादत हुआ, इसको पढ़ाना इबादत। जब ये हर पहलू से एक नेक काम है, सबसे अजीम किताब है, तो जिस अलमारी में ये किताब रखी हो वो अलमारी सबसे, जिस तिहाई पे ये किताब रखी जाए वो तिहाई सबसे अफजल है, जिस चटाई पर बैठ कर ये किताब पढ़ी जाए वो चटाई अफजल है, जिस पत्थर पे इस किताब को रख दिया जाए वो पत्थर अफजल है। लेकिन मुआशरे में उस मदरसे को मकतब कहा जाता है, छोटा मदरसा, क्या कुरान पढ़ाया जाता है, इसीलिए बरकत नहीं है। इसीलिए तो हमारे मुआशरे में इतनी तरह की गड़बड़ी चल रही। जैसी अहमियत दोगे, अल्लाह ने फरमाया मुझे जैसा गुमान कर लो वैसा हूं। तुमने तो गुमान ही कर रखा है। हमारे बच्चे, नर्सरी के बच्चे अपनी नर्सरी की किताबों को जिस एहतिमाम से पढ़ते हैं, हम कुरान उस एहतिमाम से भी नहीं पढ़ते। तो फिर तुम जैसा गुमान करोगे वैसा होगा। अगर हम गुमान करते कि ये दुनिया की अजीम शान किताब है, ये खैर वाली किताब है, ये बरकत वाली किताब है, तो फिर अल्लाह तुम्हारे गुमान के साथ होता। जिस घर में तिलावत होती वहां बरकत होती, जिस बच्चे के सीने में कुरान होता वहां बरकत होती, वहां खैर होती, जिस माशरे में कुरान पढ़ा जाता वहां खैर होती। हमने तो खुद इसकी अहमियत कम कर दी। सबसे कम तनख्वाह कुरान पढ़ाने वाली 20 रुपए,
20 रुपए उस इमाम को देते हैं जो बच्चे को पढ़ा देता है। आप सोचिए 150 बच्चा लिए बैठा है आदमी मस्जिद में, सुबह शाम पढ़ा रहा, कितने पैसे दे रहा है? 15 रुपए 20 रुपए बच्चा। और अभी स्कूल में जाके अब बच्चा जो पढ़ेगा जाके केमिस्ट्री बॉटनी, स्कूल में फीस अलग दोगे, फिर ट्यूशन लगाओगे 4000 रुपए इसके अलग देंगे, क्या बात है। और फिर इम्तिहान देने के बाद रिश्वत भी लेके फिरोगे कि लो पैसे लेके पास कर देना बच्चे। लेकिन वो किताब, जिस किताब को खुद नाजिल करने वाला ये कह रहा हो कि लोगों ये अजीम शान किताब है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है जिस किताब को आप मखलूक नहीं कह सकते। इस किताब को मखलूक नहीं कहा जा सकता, ये अल्लाह का कलाम। जो कलाम आप सोचिए, आप कहेंगे कि भाई इस किताब से क्या फायदा, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो बुखार होता है तो हम ठीक कर लेते हैं, पथरी हो जाए गुर्दे में तो ऑपरेशन करके पथरी को निकाल लेते हैं, इस किताब से क्या करेंगे? अच्छा, अब ये किताब कहाँ काम आई? आप सोचिए, मर गया कोई आदमी, अब लाके मेडिकल साइंस की किताबें पढ़िए और ऐलान कीजिए कि आज टीजे में ग्रेस एनाटॉमी की किताबें पढ़ी जाएंगी। आज का 10वें, आज फला साहब का 10वां है, आज हम जो है वो बाईपास सर्जरी वाली किताब पढ़ेंगे। आइए, और उन्होंने क्या बताया कि जब कयामत में कोई काम नहीं आएगा कुरान शफाअत करेगा। सूरह मुल्क पढ़ते हो, सूरह मुल्क कब्र के अंदर नूर बनकर आती है, और जब फरिश्ते अज़ाब के कब्र में आ जाते हैं तो ये सूरह अल्लाह के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मौला मेरे पढ़ने वाले को तू अज़ाब देता है। कुरान ये ढांप लेती है अपने पढ़ने वाले को, उसके ऊपर ढांप लेती है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। आप सोचते होंगे ना, बेर की लकड़ियां पढ़ के सूरह तबारक पढ़ के डाली जाती कब्र में, काहे के लिए? नूर के लिए, रहमत के लिए। ये वो किताब है कि मरने के बाद कब्र में भी काम आ रही है। दुनिया की अजीम शान किताबें तो आपका बुखार और खांसी ठीक करने का एहतमाम कर देंगी, लेकिन जब कयामत के दिन मीज़ान पर बुराइयां भारी और नेकियां हल्की पड़ जाएंगी तो फिर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई किताब और सिलेबस काम नहीं आता। यही कुरान काम है। ऐसी अजीम शान किताब है। आप सोचें, शेख अकबर हजरत मुहीउद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि पूरा कुरान तो छोड़ दो, जो बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ इखलास के साथ, तवक्कुल के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ सिर्फ 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई काम करो तो वो काम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके अल्फाज तो बड़े खतरनाक हैं कि 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद तुम्हारा हाल ये होगा, तुम कहो कौन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आने है तासीर है इस कलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था अभी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक मरतबा खबर आई कि मुल्क सबा से आपकी बिल्किस, महारानी मलका बिल्किस आपसे मिलने आने वाले। अच्छा, मशहूर था कि उसका तख्त बहुत बड़ा है। आपने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि जब वो मेरे दरबार में आए तो उसका तख्त यहाँ उठवा लो ताकि उसी पर उसका इस्तेमाल करें। वो तख्त बहुत बड़ा था, बहुत भारी तख्त था, और ये 3 महीने की मसाफत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल से उस मलका के महल 3 महीने का। आपने अपने दरबार में कहा कोई है जो वो तख्त ला सके? तो एक जिन खड़ा हुआ, उन्होंने कहा मैं ला सकता हूं। कब तक ले आओगे? कि आपका दरबार खत्म होने से पहले ले आओगे। आपने कहा और जल्दी। तो एक खड़ा हुआ एक शख्स, कुरान कहता है उसके बारे में कि वो शख्स कौन था? वो शख्स वो था कि जिसके पास इल्मुम मिनल किताब, किताब का कुछ इल्म था। वो किताब हो रही होगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की, जो उनके लिए अल्लाह ने दी होगी कि भाई ये तुम्हारी हिदायत की किताब है। उस किताब का कुछ इल्म, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये वो था कि जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, और इस इल्म की ताकत का आलम ये था। उसने कहा कि आप पलक झपकाएंगे तख्त मौजूद होगा, पलक झपकाएंगे तख्त मौजूद होगा। ये ताकत है अल्लाह की किताब।